Hello students, once again welcome you all in this online session by Ashwamedh coaching class. Myself Sumadhan Patil, and today we are going to start the unit number 1. So some new concept from the basic concept in geometry. Okay, so for class 9, let us start them one by one. So some more concept in geometry. So the first concept is line segment. What is meant by line segment? Okay. So these are very important concept because our geometry is totally depend on this concept. Okay. आपली जी geometry आहे या basic concept वर depend आहे. त्याच्यामुळे हे पण आपण concept बघूया one by one. First is line segment. So what is the line segment? So we have the 2 points, point A and point B, and the point between A and B is called the segment AB. The union of set of point A, point B and point between A and B is called as what? Segment AB. For example, suppose this is your point A, this is your point B, and whatever the point, okay, so there are infinitely many points on this line. So there are infinitely many points between A and B, and we are joining them with this. They form the what? They form the straight line, and this line from A and B is called as what? Segment. Okay, and it is a line segment, and this line is called as what? Segment AB. Okay, some things are there. With the help of this definition we can say that A and B are the endpoints of the line segment AB. Okay, so segment AB can be written as seg AB in brief. Okay, so in brief you can write this as seg AB. Segment AB means segment BA, so there is no initial and no terminal point. Okay, so either you can take this, read this as segment AB or segment BA, one of the same thing. दोघं सारखेच आहेत. ओके, A and B यांना काय म्हणतो आपण? एंड पॉइंट्स ऑफ द segment AB. Point A and point B are called what? End points of the segment AB. Okay, next one, the distance between the point A and the point B is called the length of the segment. Means whatever the distance of A from B, म्हणजे A आणि B मधलं जे डिस्टन्स असेल ना, ते काय असेल? त्या लाईनचं त्या सेगमेंटची काय असेल? ती लेंथ असेल. ओके, लेंथ ऑफ द सेगमेंट AB, and it is denoted by length AB is equal to distance between A and B. डिस्टन्स कसं फाइंड करायचं आपण मागच्या लेक्चर्स मध्ये बघितलंय. ओके, जर तुम्ही बघितलं नसेल तर प्लीज ते व्हिडिओज बघा, so that you can understand how to find the distance between any 2 points, because in this unit also we just find out the distance between 2 points. Okay, so length AB is equal to what? Distance AB. Suppose length AB is equal to 7, it also written as AB is equal to 7. Length AB असं न लिहिता तुम्ही AB equal to 7 जरी लिहिलं तरी त्याचा मीनिंग काय? की AB या सेगमेंटची लेंथ काय? 7 आहे. कळत आहे? Okay, so these are the important things related with the line segment. Okay, now the next concept is ray AB. Ray means one end points, and on another side there is an arrow. Okay, दुसऱ्या साइडला arrow असतो, and that side goes on. Okay, त्याला एंड नाहीये. ह्या A च्या ठिकाणी एंड पॉइंट आहे आणि इकडे तो arrow जात राहणार आहे पुढे. We don't know about that, where is the end point. So there is no end point actually. Okay, see, suppose A and B are two distinct points. Okay, A आणि B दोन distinct point आहेत आणि point P such that ABP. Okay, so ABP, then ray AB is called what? Ray AB is your ray ABP. There is no point in between AB, and there are some points after B also. Okay, so union set of all points on the segment AB and the point P such that ABP is called a ray AB. या सगळ्या पॉइंटचं जे युनियन असेल AB, सेगमेंट AB, आणि त्याच्या पुढे पण काही पॉइंट्स असतील, P हा पॉइंट असेल समजा फॉर एक्झाम्पल, तर या सगळ्यांचं युनियन म्हणजे काय असेल? तुमचं रे. ओके, सो रे इट इज कॉल्ड एज व्हॉट? रे AB. हे लक्षात घ्या कन्सेप्ट व्यवस्थित, कारण याच्यावर एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. येते लक्षात? हिअर पॉइंट A इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ रे AB. ओके, A ला काय म्हणतो आपण? एंड पॉइंट म्हणतो. इथे एकच एंड पॉइंट आहे A. ओके, इथून तो स्टार्ट होतो आणि पुढे जात राहतो. देर इज नो अनदर एंड पॉइंट. ओके, ओनली वन एंड पॉइंट. लाईन AB कशाला म्हणतो आपण? सो द युनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे AB
ए बी वरचे सगळे पॉइंटचा सेट युनियन त्यांचं, अँड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड लाईन ए बी. ते लक्षात, म्हणजे ए बी रे ए बी वरचे सगळे पॉइंट्स आणि त्याचा अपोजिट रे, त्याचा अपोजिट म्हणजे इकडे ड्रॉ करू आपण, लक्षात घ्या ह्या साईडला त्याच्या अपोजिट. फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस. ओके, सो द सेट ऑफ पॉइंट्स सेगमेंट ए बी इज सबसेट ऑफ पॉइंट लाईन ए बी. फॉर एक्झाम्पल सपोज अपोजिट रे ऑफ ए बी कसा येईल तुमचा, हा अपोजिट रे पण आपल्याला डिसाइड करायचा आहे. समजा हा ए बी आहे आणि त्याचा अपोजिट रे कसा येईल, सो इट इज लाईक दिस, या साईडला. इथे लक्षात, हा इथून तुमचा ए स्टार्ट झाला, इकडे ए बी आहे कुठेतरी. ओके, आणि युनियन कशाचं युनियन, हा ए बी आणि त्याचा अपोजिट रे सगळ्यांचं युनियन म्हणजे तुमची काय झाली, लाईन झाली. ओके, लाईन ए बी. सो द सेट ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ set of all points of segment AB is the subset of line AB. रे ए सेगमेंट ए बी चे सगळे जे पॉइंट्स आहेत ते कुठे असतील, लाईन ए बी मध्ये असतील. ओके, नेक्स्ट कन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. व्हॉट इज बाय कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. ओके, दोन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट केव्हा असतील, ज्या वेळेला त्यांची लेंथ सारखी असेल. येस, इट इज व्हेरी सिंपल. टू सेगमेंट ए बी अँड सी डी आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if their lengths are same. If the length of two segment is equal, then the two segments are called as congruent. Same असतील, त्यांचे लेंथ सारख्या पाहिजे. Okay, so therefore length AB is equal to length CD, then segment AB is congruent to segment CD. This is the sign of congruent. ओके, तुम्ही मागच्या वर्षी पण बघितलंय हे साइन कॉन्ग्रुएंट. ओके, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट मध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, ह्या प्रॉपर्टीज महत्वाच्या आहेत. पहिली आहे रिफ्लेक्सिव्हिटी. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे सेगमेंट ए बी ही तिला स्वतःला कॉन्ग्रुएंट असते. इट इज क्लिअर. ओके, एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. सेकंड आहे सिमेट्री. इफ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ए बी आणि सी डी जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर सी डी आणि ए बी पण कॉन्ग्रुएंट असतात. तर सी डी आणि ए बी पण कॉन्ग्रुएंट असतील ना. ए बी जर सी डी ला कॉन्ग्रुएंट आहे तर ऑटोमॅटिकली सी डी is congruent to AB. Okay, and last one is transitivity. So if segment AB is congruent to CD and if there is another segment, okay, अजून एक सेगमेंट असेल, समजा अशी एक सेगमेंट घेतली आपण PQ for example. Okay, whatever that, suppose EF, we take this EF because we have taken the notation for EF here. Okay, now AB is congruent to CD, CD is congruent to what, EF, then what, EF is congruent to AB. असं त्याचं मीनिंग आहे, किंवा AB is congruent to EF. Okay, this is your transitivity. So it means what, if AB is congruent to CD, CD is congruent to EF, then EF is congruent to AB or AB is congruent to EF. Got it? Okay, हे सोपी properties आहेत, reflexivity, symmetry and transitivity. Okay, now the new concept is midpoint of segment AB. This is important concept because midpoint means what, midpoint म्हणजे काय, की एखादी लाईन सेगमेंट असेल तर त्याचा एक्झॅक्टली मिडल पॉइंट, म्हणजे तो काय करतो, त्या सेगमेंटचे दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिव्हिजन करतो. दॅट्स इट. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज इफ वी हॅव अ लाईन सेगमेंट ए बी. Okay, so this M divides AB into equal parts. Suppose see AM and BM are congruent. इथे बघा दोन इक्वल, ही आणि ही कॉन्ग्रुएंटच्या म्हणजे दोघांचं सेम नोटेशन दिलेलं आहे, म्हणजे दे आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे जर AM ची लेंथ फाइंड करायची असेल ना तर AB च्या हाफ असेल. सपोज इफ AM इज 10, सॉरी AB काय असेल तुमची 10 असेल, AB इज 10, मग AM ची लेंथ काय येईल, AM is 5 and also BM is what, 5. BM is also 5. Means what, see if you want AM जर पाहिजे असेल, AM म्हणजे काय, हाफ ऑफ, येस दिस इज हाफ ऑफ AB. आणि जर AB पाहिजे असेल तर 2 टाइम AM, isn't it? अशा प्रकारे. सो हिअर इफ AMB म्हणजे M हा A आणि B च्या मध्ये आहे आणि सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB, then M is called the midpoint of segment AB. M is called what, midpoint of segment AB. Okay, now every segment has only one midpoint, one and only one midpoint. एकच midpoint असतो, असं होणार नाही की एका सेगमेंटला दोन midpoint असतील, आणि असतील तर ते एकच असतील, they are same. Okay,
म्हणजे एम हा एक आणि एकच मिड पॉइंट असतो एखाद्या लाईन सेगमेंटला. म्हणजे कुठलाही नोटेशन घ्या तुम्ही, एम घ्या, सी घ्या, डी घ्या, व्हॉट एव्हर दॅट. सो एव्हरी सेगमेंट हॅज वन अँड ओनली वन मिड पॉइंट. ओके. कंपॅरिझन ऑफ सेगमेंट. आता कंपॅरिझन कशाच्या बेसिसवर होईल? दोन सेगमेंटचं. येस, ऑफकोर्स इट इज टोटली डिपेंड ऑन व्हॉट? देअर लेंथ्स. ज्याची लेंथ कमी ती लहान, ज्याची लेंथ जास्त ती मोठी. ओके. सो लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ए बी हॅज लेस द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी. फॉर एक्झाम्पल सी, ए बी जी आहे ना, ए बी ही सी डी पेक्षा लहान आहे. म्हणजे आपण कसं लिहू शकतो? ए बी इज लेस दॅन व्हॉट? ए बी इज लेस दॅन सी डी. Okay, like this. Okay, so it is written as AB is less than segment CD, or segment CD is greater than segment AB. And this is the concept of comparison of segment. दोन segments comparison. The comparison of segment depends upon their lengths. It is very important statement. Okay, the comparison of segment depend upon their length. Perpendicularity of segment or ray. Perpendicular म्हणजे माहिती एक्झॅक्टली, म्हणजे त्या दोन सेगमेंटच्या मध्ये काय पाहिजे? 90 डिग्री पाहिजे. ओके, अँगल 90 डिग्री. फॉर एक्झाम्पल ए बी ही सेगमेंट आहे आणि सी डी. ए बी ला बघा, सी डी काय परपेंडिक्युलर आहे बघा, हा अँगल बघा तुम्ही, दिस इज 90 डिग्री. ओके, सो हिअर ए बी CD is perpendicular to AB, म्हणजे किंवा AB is perpendicular to CD, they are perpendicular to each other. ओके, परपेंडिक्युलर केव्हा असतात? एक्झॅक्टली त्यांच्यामध्ये काय असेल? 90 डिग्री अँगल असेल. सो इफ द लाईन कंटेनिंग टू सेगमेंट्स, two ray or a ray and segment are perpendicular to each other, then the two segments, two ray or the segment and the ray are said to be perpendicular to each other. Okay, एकच लक्षात ठेवायचं, इथे दोन एक सेगमेंट दिसते बघा, लाईन सेगमेंट ए बी आहे, आणि हा जो आहे सेगमेंट आणि रेचं युनियन आहे सी डी. ओके, दिस इज लाईन, ही लाईन आहे समजा. ओके, एक. ओके, तर ही सी डी कोणाला परपेंडिक्युलर आहे? ए बी ला. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ परपेंडिक्युलरिटी. नाव हिअर सेगमेंट ए बी इज परपेंडिक्युलर टू लाईन सी डी. लाईन म्हणजे काय? रे आणि त्याचा अपोजिट रे यांचं युनियन. इथून तर इथपर्यंत, आता इथे जर ओ घेतला तुम्ही, ओसी हा एक रे आहे आणि ओडी हा एक रे, त्यांचं युनियन म्हणजे लाईन सी डी. ओके, आणि आपण कसं लिहू शकतो? सेगमेंट ए बी इज परपेंडिक्युलर टू रे सी डी. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही रे सी डी घ्या किंवा रे डी सी घ्या, सेमच आहे. हा टर्मिनल घेतला आणि हा इकडचा हा एंड घेतला, डी पासून स्टार्ट केलं तर इकडे पण रे मिळतो, आणि सी पासून स्टार्ट केलं तर इकडे पण रे मिळतो, किंवा सी डी घ्या किंवा डी सी घ्या, सेम थिंग. ओके, तो परपेंडिक्युलरच आहे. ए बी इज परपेंडिक्युलर टू लाईन, किंवा लाईन सी डी घ्या, हे तर सगळ्यात सोपं. ओके, सेगमेंट ए बी परपेंडिक्युलर टू रे सी डी. नेक्स्ट, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. हे तर बघितलं आपण. ओके, एखाद्या पॉइंटचं डिस्टन्स काय असेल लाईन पासून. सपोज ए बी ही लाईन आहे आणि सी डी ही सेगमेंट आहे समजा. ओके, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे ते फाइंड करतोय आपण. दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ सी, पॉइंट सी फ्रॉम ए. या डी ला काय म्हणतो आपण? फूट ऑफ परपेंडिक्युलर. ओके, सो सेगमेंट सी डी इज परपेंडिक्युलर टू ए बी. सी डी कोणाला परपेंडिक्युलर आहे? ए बी ला परपेंडिक्युलर आहे. अँड द पॉइंट डी लाईज ऑन ए बी. डी कशावर आहे? ए बी वर आहे. देन लेंथ ऑफ सी डी इज कॉल्ड द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम अ लाईन ए बी. ही जी लेंथ सी डी असेल ना, ए बी ला ही परपेंडिक्युलर आहे. ह्या सी चं डिस्टन्स पाहिजे आपल्याला ए बी पासून. हा डी आहे फूट ऑफ परपेंडिक्युलर तुमचा. मग सी डी ची जी लेंथ असेल ना एक्झॅक्टली, दॅट विल बी द डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम दिस लाईन ए बी. Isn't it? Okay, so the distance, the point D is called the foot of perpendicular. And length of CD is A, then the point C is at a distance A from the line AB. समजा याचं डिस्टन्स तुमचं काहीतरी 5 सेंटीमीटर आलं, 5 युनिट आलं, मग सी पॉइंट CD चं डिस्टन्स 5 युनिट आलं. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल दिस इज 5, याचं 5 युनिट आहे, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, व्हॉट एव्हर दॅट, सीडीचं डिस्टन्स. बरोबर आहे. मग हा सी जो पॉइंट आहे, सी पॉइंट किती डिस्टन्स वर आहे ए बी पासून? 5 युनिट वर, एवढ्या डिस्टन्स वर आहे. द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी इज व्हॉट? 5 सेंटीमीटर और 5 युनिट, व्हॉट एव्हर दॅट. ओके, कळत आहे? Now let us see the examples, practice set. Okay, so the practice set
in the first example from the practice set. The following table shows the point on the number line and their coordinate. हा A आहे त्याचा coordinate -3, B आहे त्याचा coordinate 5, C चा 2, D चा -7, E चा 9. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. पेअर दिलेले आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत का नाही ते चेक करायचे. लक्षात घ्या, कॉन्ग्रुएंट आपण कशावर चेक करतो, त्यांच्या लेंथवर. ज्या दोघांची लेंथ सारखी असेल दे आर कॉन्ग्रुएंट, जर सारखी नसेल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो फर्स्ट इज सेगमेंट डीई अँड सेगमेंट ए बी. ओके, आता डी ची लेंथ फाइंड करू आपण. लेंथ ऑफ डी म्हणजे डिस्टन्स ऑफ डी फ्रॉम ई. आता डी काय रिप्रेझेंट करतो, -7. ई काय रिप्रेझेंट करतो, 9. बरोबर आहे ना. मग आपण डिस्टन्स फाइंड करताना काय करतो, जो मोठा असेल त्याच्यामधनं लहान मायनस करतो. मग मोठा कोण आहे, 9. 9 मधनं 7 मायनस करू. सो देअरफॉर 9 मायनस -7 दिस इज इक्वल टू 16. डी ची लेंथ काय मिळाली, 16. हे कळतंय. हे आपण मागच्या एक्सरसाइज मध्ये पण डिटेलमध्ये बघितलंय की कशा प्रकारे डिस्टन्स फाइंड करायचे. मोठ्या कोऑर्डिनेट मधनं लहान कोऑर्डिनेट मायनस करायचा. सो 9 मायनस -7 इट इज 16. ए बी ची डिस्टन्स फाइंड करूया. ए बी मध्ये बघा, मोठं कोण आहे 5, लहान कोण आहे -3, म्हणजे 5 मायनस ऑफ 3. ओके, सो दिस इज 8. सी इफ यू ऑब्झर्व दिस टू, ओके, हे दोघं जर ऑब्झर्व केले तुम्ही तर काय मिळतंय, डीई ची लेंथ 18 आहे आणि ए बी ची लेंथ त्याच्या हाफ 8 आहे. इट मीन्स व्हॉट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. येते ना लक्षात, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. लेंथ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी अँड देअरफॉर डीई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी. येते लक्षात. फक्त लेंथ फाइंड करायच्या, ज्यांच्या दोघांच्या लेंथ सेम असतील ते कॉन्ग्रुएंट. इफ द लेंथ्स आर नॉट सेम दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ओके, सो नेक्स्ट सेगमेंट बीसी अँड सेगमेंट एडी सेम करायचे. बीसी ची लेंथ फाइंड करूया. बीसी इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ बी फ्रॉम सी. बी काय दिलेला आहे बघा तुम्हाला, बी इज 5. ओके, सी काय 2, मोठं कोण आहे 5, 5 मधनं 2 मायनस झाले 3. बीसी ची डिस्टन्स 3 मिळालं. ओके, नाउ एडी, ए म्हणजे -3, डी म्हणजे -7, दोघांमध्ये मोठा -3 आहे लक्षात घ्या. दिस इज बिगर. ओके, सो -3 -7, so -3 -7 means 4, minus become plus, -3 plus 7 म्हणजे 4. They are not same again, so therefore segment BC is not congruent to segment AD, isn't it? थर्ड आहे बघा BE and segment AD. आता AD ची तर लेंथ माहिती आपल्याला ऑलरेडी 4 फाइंड केलेलीच आहे. आपण फक्त BE चेक करूया. B म्हणजे 5, E म्हणजे 9. 9 मधनं 5 गेले. Okay, 9 minus 5 is what, 4. Okay, now and AD is also 4, we have seen that. Okay, so these two lengths are same and therefore segment BE is congruent to segment AD, isn't it? Okay. Okay, the next question, it is depend on the midpoint formula, midpoint concept, midpoint of a segment. If M is the midpoint of segment AB, if AB is equal to it, then find the length of AM. झालंय बघा, मी ऑलरेडी डिस्कस केलंय. AM ची लेंथ काय येईल, मग AB च्या हाफ म्हणजे 4. सिंपल आहे. समजा AM AB तुमची काय दिलेली 8. ओके, AB इज 8, टोटल लेंथ इची 8 आहे. मग ही काय येईल, AM हा 4 येईल आणि हा पण 4 येईल ना, कळतंय. दे बोथ आर 4. So length of AM is half of length of AB and therefore half of 1/2 into 8 is equal to 4. AM is equal to what, 4. सिंपल होतं. अशाच एक टाईपचं एक्झाम्पल आहे. याच्यानंतर ट्राय दॅट एक्झाम्पल ॲट होम. ओके, फ्रॉम द एक्सरसाइज मधनं ते एक्झाम्पल बघा आणि ते घरी ट्राय करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ AB is equal to 5 centimeter, BP is given it is 2 centimeter and AP is also 3.4 centimeter, compare the segment. हे तिघं सेगमेंट कंपेअर करायचे. बरं, मला सांगा 5, 2 आणि 3.4 मध्ये कोण मोठं आहे, 5, then 3.4 and then 2. Okay, so here AB this is given, so 5 is greater than 3.4, greater than 2. मग आपण त्यांच्या कंपॅरिझन, सेगमेंटचं कंपॅरिझन कोणत्या बेसिसवर करतो, त्यांच्या लेंथच्या बेसिसवर. ज्याची लेंथ जास्त ती मोठी. मग AB ची लेंथ जास्त आहे ना, लेंथ ऑफ AB इज ग्रेटर दॅन AP ची नंतर, त्याच्यानंतर लेंथ ऑफ AP आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी कोणाची, BP. सो लेंथ ऑफ AB इज ग्रेटर दॅन लेंथ ऑफ AP greater than length of BP. So therefore segment AB, जिची लेंथ मोठी ती सेगमेंट मोठी. सेगमेंट AB is greater than segment AP greater than segment BP. कळतंय? ओके.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राईट द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू द फिगर. क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, वन बाय वन त्यांचे आन्सर्स देऊया. राईट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ आरपी. आरपीचा अपोजिट रे काय आहे तुमचा? आर एस. बरोबर ना, आरपीचा अपोजिट रे एक्झॅक्टली बघा इकडे आर एस. ओके, किंवा मग तुम्ही आर टी पण घेऊ शकता, टोटली आर एस और आर टी. सो आर एस और आर टी आर द अपोजिट रे ऑफ आरपी. ओके, नेक्स्ट आहे राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू. पी क्यू च्या इंटरसेक्शन काय, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. रे आर क्यू सॉरी रे पी क्यू आहे ना मग. ओके, पी क्यू आणि आर पी चं इंटरसेक्शन. पी क्यू आणि हा इंटरसेक्शन म्हणजे दोघांमध्ये कॉमन काय असेल. युनियन जर विचारलं असतं तर इथे आर क्यू लिहिलं असतं आपण, हा टोटल इथून तर इथपर्यंत. इंटरसेक्शन विचारलंय म्हणजे आर पी मध्ये पण आर क्यू हा टोटल रे आहे आणि पी क्यू मध्ये पण हा आहे, म्हणजे इंटरसेक्शन काय येईल तुमचं, पी क्यू, रे पी क्यू. नाउ राईट द युनियन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड क्यू आर. पी क्यू आणि क्यू आर काय येईल, क्यू आरच येईल ना, लाईन क्यू आर. मग असे सांगितलं मी आत्ताच. नेक्स्ट, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट. क्यू आर सबसेट असणारा रे कुठला आहे, क्यू आर इज अ सबसेट. एस क्यू घेऊ शकतात तुम्ही, एस क्यू पण येईल. ओके, नंतर सेगमेंट आर, क्यू आर इज अ सबसेट ऑफ रे क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर. ओके, आपल्याला काय विचारायचं, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट. हा, सेगमेंट क्यू आर कोणाचा सबसेट आहे, रे क्यू आरचा किंवा रे आर क्यूचा. कारण रे आर क्यू जो आहे इथून स्टार्ट होतो आणि इथपर्यंत येतो, बरोबर आहे ना. त्याच्यामुळे काय की हा जो रे आर क्यू आहे, सॉरी सेगमेंट आर क्यू आहे तो काय आहे, त्याचा सबसेट आहे. ओके, सेगमेंट आर क्यू इज अ सबसेट ऑफ रे क्यू आर और रे आर क्यू. इवन बघा, हा जो आर पी आहे ना, आर पी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर क्यू किंवा पी क्यू इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर क्यू. ओके, फक्त आपल्याला एक विचारलंय, ठीक आहे, काय अडचण नाही. क्यू आर कोणाचा सबसेट आहे ते विचारलं होतं, त्याच्यामुळे आपण क्यू आरचा सबसेट दिला. ओके, नेक्स्ट, राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रे विथ द कॉमन एंड पॉइंट आर. आर हा कॉमन एंड पॉइंट आहे. आर पी आणि आर एस घेऊ शकतात किंवा आर टी आणि आर क्यू पण घेऊ शकतात. हा कॉमन पॉइंट आहे. आर एस आणि आर पी किंवा आर टी आणि आर क्यू दोघं कुठलेही घेतले तरी चालतील. आर पी आणि आर एस घेतले. ओके, तुम्ही आर टी आणि आर क्यू पण घेऊ शकता, लक्षात घ्या. राईट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स एस. एस आर आणि एस टी किंवा एस पी आणि एस टी किंवा एस क्यू आणि एस टी, एस टी आणि एस आर. हे तिघं घेऊ शकतात तुम्ही एका साईडला. एस आर घेऊ शकतात, एस पी घेऊ शकतात, एस क्यू घेऊ शकतात, काही अडचण नाही. राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी. एस पी आणि एस टी यांचं इंटरसेक्शन, ते तर अपोजिट आहेत एकमेकांना, मग त्यांच्यामध्ये एकच पॉइंट कॉमन आहे बघा, तो म्हणजे एस आहे. पॉइंट एस इज अ कॉमन, देअर इंटरसेक्शन इज व्हॉट, पॉइंट एस. गॉट इट. अशा प्रकारे हे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, काही एक्झाम्पल्स आहेत त्यांच्यामध्ये, सो ट्राय देम ॲट होम. बघा, हे पॉइंट पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सीडी, तो मिड पॉइंटचा कन्सेप्ट यूज करा. सीपी 2.5 दिलेली आहे, सीडी ची लेंथ काय आहे, याच्या डबल म्हणजे 5 सेंटीमीटर येईल, 2 times CP. Answer the question with the help of figure. State the point which are equidistant from B. B पासून equidistant असणारे पॉइंट विचारलेत. A आणि C आहेत. नंतर D आणि P पण equidistant आहेत. आलं लक्षात. राईट द पेअर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट Q. Q पासून सेम डिस्टन्स वर असणारे पॉइंट U आणि L आहेत, R आणि P आहेत. फाइंड डिस्टन्स UV. UV हे करता येईल तुम्हाला. इथे -4 आहे, इथे काय असेल -6, इथे -5 असेल आणि V कुठे तुमचा इथे 5 असेल. सो 5 मायनस -5 म्हणजे 10. अशा प्रकारे तुम्ही ते डिस्टन्स फाइंड केलेलं आहे आपण. फक्त UL नंतर V ला तुम्ही नाव राईट देअर कोऑर्डिनेट. हा 5 आहे, हा -5 आहे, हा -3 आहे. बघा इथे हा तुमचा -5 आहे. ओके, -4 आणि -6 मध्ये हा तुमचा -3 आहे. ओके,
आणि हा तुमचा 5 आहे. आता काही अडचण येणार नाही तुम्हाला, माझ्या माहितीनुसार सगळं तुम्ही फाइंड करू शकता. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन see some basic concept, some more basic concept from the geometry. Okay, and example related with that. Also we have seen the new concept, it is a midpoint of a segment. Okay, segment म्हणजे काय बघितलं, रे means what, line means what. okay, त्यांचे opposite ray, union, intersection काय असतं त्यांचं that we have discussed, आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स पण आपण डिस्कस केलेले. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचा कन्सेप्ट बघूया, आणि होप यू कॅन अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनल, सो दॅट यू कॅन गेट द अलर्ट अबाउट द नेक्स्ट व्हिडिओ, अँड ऑल्सो गिव्ह द सोल्युशन्स इन द कमेंट बॉक्स. ओके, थँक्यू.